C'est bon. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Kalispera, chers amis, bonsoir. C'est un très grand plaisir, un honneur pour l'Institut français de Grèce d'accueillir en ligne ce soir Madame Esther Duflo et Monsieur Elias Papaioannou pour nous aider à discuter, à comprendre les enjeux actuels de l'économie politique, de l'économie du développement, particulièrement dans la période actuelle marquée par la crise sanitaire en Grèce et plus largement. Je souhaite tout d'abord les remercier très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation, d'avoir accepté de se rendre disponible pour le public grec et pour partager également d'ailleurs avec le public français ou francophone. Je souhaite remercier Monsieur Petros Papasarantopoulos et les éditions Epicentro qui, en traduisant et en diffusant le travail de Madame Duflo dans le monde hellénophone, contribue à cette soirée et à l'échange d'idées entre les deux pays et même plus largement, bien sûr. Je dois souligner que c'est à l'occasion de la sortie en Grèce du livre Économie utile pour des temps difficiles que nous avons souhaité organiser cette rencontre. Nous espérons bien sûr des temps plus heureux, plus simples, plus proches pour nous tous, mais en attendant, je cède la parole à Elias. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée, une très belle conférence. À bientôt. Καλησπέρα Πατρίκ, καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα σας όλοι, καλησπέρα Έστερ. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά, τιμή και μεγάλη ευχαρίστηση να συναντήσουμε μαζί σήμερα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, την Έστερ Ντουφλό, με η οποία, αν και είναι πάρα πολύ νεαρή, από τότε που ήταν διδακτορική φοιτήτρια στο MIT, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για τα οικονομικά της ανάπτυξης και άλλαξε τον κόσμο μας για το καλύτερο. Η αναγνώριση από την Επιτροπή Νόμπελ της προσφοράς της μαζί με τον Abhijit Banerjee και τον Michael Kremer πριν από 1,5 χρόνο ήταν κάτι που όλοι περιμέναμε, γιατί η μεγάλη της συνεισφορά στα οικονομικά ήταν να έχουμε ένα καινούριο εργαλείο με το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα πιο πολύ σημαντικά προβλήματα του κόσμου σχετιζόμενα με την φτώχεια. Δεν θα θέλω να μπω στο βιογραφικό της Έστερ, ήταν μία από τις νεότερες τακτικές καθηγήτριες στο MIT, έχει λάβει πάρα πολλές διακρίσεις για το πάρα πολύ σημαντικό έργο της. Απλά θέλω να τονίσω κάτι που ίσως δεν είναι σαφές στους ακροατές μας. Η Έστερ από τότε που ήταν η διδακτορική φοιτήτρια έβλεπε πάντα τη μεγάλη εικόνα και έκανε κάτι που ελάχιστοι έχουν καταφέρει. Κοίταζε πάρα πολύ μπροστά από τους επιβλέποντες καθηγητές της. Και αυτό που φανταζόταν τότε, όταν το συζήταγα, γιατί ήμουν και εγώ διδακτορικός φοιτητής περίπου την ίδια περίοδο, φανταζόταν τρελό ότι θα μπορέσουμε όχι μόνο να έχουμε μια καινούρια προσέγγιση στην καταπολέμηση της φτώχειας, να πειραματιστούμε, που συντέλεσε καθοριστικά στην ελάττωση της ακραίας φτώχειας που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, και θα εξηγήσω σε λίγο γιατί ήταν αυτό. Αλλά αυτό που ήταν συγκλονιστικό για μένα, που δεν δούλευα σε αυτό το τομέα εκείνη την περίοδο, ήταν ότι κατάφερε και έκανε ένα κίνημα. Θα έλεγα εκατοντάδες ερευνητές σε όλο τον κόσμο έχουν ενστερνιστεί τη μεθοδολογία της, τον τρόπο που είναι να σπάσουμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα της φτώχειας σε μικρότερα προβλήματα, σε ακόμα μικρότερα, να πειραματιστούμε, να δούμε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Και αυτό ήταν κάτι πολύ ωραίο για τα οικονομικά, γιατί μέχρι τότε στην καταπολέμηση της φτώχειας υπήρχαν πάρα πολλοί ιδεολογικές κατευθύνσεις, πολύ μεγάλες θεωρίες, πολύ μάκρο προσεγγίσεις. Χρειάζεται να κάνουμε βιομηχανοποίηση, το κράτος πρέπει να επέμβει πολύ και η φτώχεια θα εκλείψει, για παράδειγμα, στην Αφρική που δουλεύω ερευνητικά. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι που λέγανε αφήστε τις αγορές να λειτουργήσουν. Αυτό που έκανε η Έστερ μαζί με τον Μάικλ και τον Abhijit ήταν να σπάσουν αυτό το πρόβλημα, να πειραματιστούμε, να δούμε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Και αυτό που μου άρεσε στο προηγούμενο βιβλίο της, που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, το Poor Economics, είναι ότι πολλές φορές τα αποτελέσματα δεν αρέσανε ούτε στους μεν ούτε στους δε, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα. Και πάντα προχωρούσαμε ώστε να επεκτείνουμε αυτή την πειραματική προσέγγιση, που νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμη σήμερα στην πανδημία. Για να έρθω στο πιο πρόσφατο βιβλίο της, το Good Economics for Hard Times, το οποίο εκδόθηκε, αν δεν απατώμε, Έστερ, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2019, λίγο μετά την απονομή Νόμπελ, που τότε ήμασταν μαζί στο Cambridge της Massachusetts.
Αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο για το ευρύ κοινό, όσο για αυτούς που ενδιαφέρονται για την πολιτική, όσο και για τους ακαδημαϊκούς οικονομολόγους. Γιατί επισκοπεί με πολύ καθαρό και πρακτικό τρόπο τι ξέρουμε από εμπειρική κυρίως έρευνα στα οικονομικά τα τελευταία 20 χρόνια για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά πλέον το βιβλίο δεν απευθύνεται μόνο σε αυτούς που ασχολούνται με ζητήματα φτώχειας και ανάπτυξης, αλλά πιο γενικά. Είναι ένα εξαιρετικό κεφάλαιο για τη μετανάστευση, ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για το τι γνωρίζουμε για την επίπτωση της παγκοσμιοποίησης και της αυτοματοποίησης παραγωγής στους εργαζόμενους. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όποιος θέλει να αλλάξει τον κόσμο ή να κατανοήσει τι συμβαίνει, μια πάρα πολύ χρήσιμη επισκόπηση της βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα μια προσέγγιση ώστε να κάνουμε κάτι. Αυτό που είναι εξαιρετικό και το λέει κάποιος που δεν ήταν στην αρχή της καριέρας μου σε αυτό είχα αυτή την ερευνητική κατεύθυνση, είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πάθος, μια πάρα πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση και μια πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία να βελτιώσουμε τις ζωές των συνανθρώπων μας. Και γι' αυτό η Έστερ, όπως και κάποιοι άλλοι συναδελφοί της, ο Άμπιχιτ σαφέστατα και ο Μάικαρ και κάποιοι άλλοι, είναι στην πρωτοπορία ώστε να αλλάξουμε τον κόσμο με τα χρήσιμα εργαλεία πολύ συχνά που έχουν τα οικονομικά. Σήμερα η εκδήλωση είναι για την Έστερ, οπότε να μην πλατιάσω άλλο. Πέτρο, ξέρω ότι θέλω να πεις κάτι για το βιβλίο και να ήθελα να σε συγχαρώ που μετέφρασες αυτό το σημαντικό βιβλίο, το οποίο μετά την πανδημία είναι ακόμα πιο επίκαιρο. Ίσως η επόμενη έκδοσή του θα πρέπει να λέγεται Good Economics for Even Harder Times. Και αυτά είναι τα ζητήματα που θα ρωτήσουμε την Έστερ αργότερα. Ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Ευχαριστώ και εσάς που μας ακούτε. Θεωρώ ότι η έκδοση του βιβλίου των Ντουφλό και Μπάνερτζη, καλά οικονομικά για δύσκολους καιρούς, καλύπτει ένα σημαντικό εκδοτικό κενό στην ελληνική αγορά. Δεδομένου ότι εισάγει οικονομικές έννοιες, προτάσεις και αντιλήψεις, οι οποίες στη χώρα μας ελάχιστα έχουν συζητηθεί. Θα κάνω 7 πάρα πολύ σύντομες παρατηρήσεις για το βιβλίο των Ντουφλό και Μπάνερτζη, καλά οικονομικά για δύσκολους καιρούς. Παρατήρηση πρώτη. Πρόκειται για ένα βιβλίο καλογραμμένο και βατό για τον μέσο αναγνώστη. Δεν απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και όχι απλώς ως αναγνώστης αλλά και ως εκδότης βιβλίων. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό το πλεονέκτημα, δεδομένου ότι από τα χέρια μου έχουν περάσει μερικές εκατοντάδες βιβλία με πολύ καλές ιδέες, αλλά πάρα πολύ δυσνόητα, δύσκολα στην κατανόησή τους. Παρατήρηση δεύτερη. Το βιβλίο αυτό είναι ένα αισιόδοξο βιβλίο. Δεν αντιμετωπίζει με μυρολατρεία το κοινωνικό γίγνεσθε. Αυτοί που χαράζουν πολιτική πρέπει πάντα να θυμούνται αυτό που είχε πει η πολιτική επιστήμον Σέρι Μπέρμαν, ότι πρέπει να πάψουν να φέρονται σαν δύσμυρα θύματα των δημοσκοπήσεων και των διαθέσεων της κοινής γνώμης. Άλλωστε, οι δύο συγγραφείς ακόμα από τον πρόλογό τους τονίζουν ότι γράψαμε αυτό το βιβλίο για να διατηρήσουμε την ελπίδα. Παρατήρηση τρίτη. Είναι σαφές σε όλο το βιβλίο ότι πρόκειται για μία αντιπαράθεση των γεγονότων με τα στερεότυπα. Και το κεφάλαιο για τη μετανάστευση, στο οποίο αναφέρθηκε ο Ηλίας, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό από αυτή την άποψη. Παρατήρηση τέταρτη. Ενώ τα γεγονότα είναι σημαντικά, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα της αλαζονίας των αριθμών. Τα οικονομικά δεν είναι φυσικές επιστήμες και το αναπτύσσουν πάρα πολύ καλά στο βιβλίο τους οι δύο συγγραφείς. Παρατήρηση πέμπτη. Δεν μπορεί κανείς παρά να υποκληθεί στις προσπάθειες των δύο συγγραφέων για την καταπολέμηση της φτώχειας σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου. Παρατήρηση έκτη. Οι συγγραφείς δίνουν μια σαφή απάντηση στο
σχεδόν προαιώνιο ερώτημα για τη σχέση του κράτους και της αγοράς. Αντιτίθενται στην άποψη που δαιμονοποιεί το κράτος και πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει μια νέα ισορροπία. Αντίληψη ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι ακόμα και σήμερα οι δογματικές προσεγγίσεις της μιας ή της άλλης πλευράς συνεχίζουν να είναι παρούσες στο δημόσιο λόγο. Παρατήρηση 7η και τελική. Το βιβλίο αυτό είναι ένας ύμνος στη δύναμη των ιδεών. Σε αντίθεση με μια χοντροκομμένη μαρξιστική αντίληψη που θεωρεί τις ιδέες απλώς ως επικοδόμημα, ως απολύτως εξαρτώμενες από την υλική βάση, οι ιδέες έχουν τη δική τους δυναμική, οι ιδέες έχουν την δική τους δύναμη. Ακριβώς για αυτό το λόγο οι συγγραφείς γράφουν τα εξής. Οι ιδέες είναι ισχυρές. Οι ιδέες κινούν την αλλαγή. Τα καλά οικονομικά από μόνα τους δεν μπορούν να μας σώσουν. Αλλά χωρίς αυτά είμαστε καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουμε τα λάθη του χθες. Η άγνοια, η διαίσθηση, η ιδεολογία και η αδράνεια συνδυάζονται για να μας δώσουν απαντήσεις που μοιάζουν αληθοφανείς. Υπόσχονται πολλά και τελικά μας προδίδουν. Χαιρετίζω την κυρία Ντουφλό και την παρουσία της έστω και διαδικτυακά στην Ελλάδα και την ευχαριστώ θερμά και τη συγχαίρω για όλη την επιστημονική δουλειά μαζί με τον κύριο Μπάνερτζη. Σας ευχαριστώ πολύ. Έστερ, ο λόγος σε σένα. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Comboy et l'Institut de France d'avoir organisé cet événement. Petros, de traduire notre livre et de le circuler en Grèce, et Elias, de prendre un peu de ton temps précieux pour être ici aujourd'hui pour le lancement de ce livre en Grèce, et aussi pour tes remarques tellement sympathiques et émouvantes. Ce que je vais faire, c'est juste prendre une demi-heure à 40 minutes pour discuter de certains thèmes qui ressortent du livre, et ensuite prolonger par une conversation avec Elias et par des réponses à vos questions. Donc, si vous le voulez bien, je vais commencer par partager mon écran afin... Alors, ce livre, nous l'avons appelé « Économie utile pour des temps difficiles ». Il est paru aux États-Unis en novembre 2019 sous le titre « Good Economics for Hard Times », donc sous le même titre. Et il s'est trouvé de manière tout à fait inattendue, un petit peu plus prophétique que nous avions prévu. C'est pourquoi la présentation d'aujourd'hui, je vous propose d'en parler sous le nom « Économie utile pour des temps encore plus difficiles » que ce que nous avions peut-être anticipé. La plupart des questions auxquelles nous faisons face aujourd'hui sont des questions qui, fondamentalement, sont des questions qui ont beaucoup d'économie. Qu'on parle du Brexit, qu'on parle de la place du commerce international, de questions d'immigration, de ce qu'il faut faire pour assurer la croissance économique, des inégalités, des politiques sociales, du changement climatique et bien sûr de la pandémie et de ses conséquences économiques sont des sujets qui ont énormément de questions d'économie au fond d'elles. Et pourtant, on entend peu et on fait peu confiance aux économistes sur ces sujets. Et pourquoi? C'est parce que de manière générale, les économistes ont perdu
une grande partie de leur crédibilité vis-à-vis du public sur les questions d'économie elles-mêmes. Donc, je vous montre ici un graphique qui est un sondage de YouGov réalisé en 2017, donc quelques mois après le référendum du Brexit, qui demande quelle opinion avez-vous des experts quand ils parlent de leur propre sujet d'expertise. Donc, il s'agit par exemple, est-ce que vous faites confiance aux infirmières quand ils vous parlent de sujets d'infirmières? Et vous voyez que 84% des gens font confiance à leur infirmière ou à leur docteur sur des sujets de santé. 71% des gens font confiance aux historiens ou aux scientifiques quand ils nous parlent de leur sujet. La moitié des gens font confiance aux météorologues et il n'y a que 25% qui font confiance aux économistes quand ils nous parlent de sujets d'économie. Les seuls auxquels le public fait moins confiance sont les politiciens. Donc, c'est remarquable comme état des lieux, la faible confiance qui est faite aux économistes. Et ce n'est pas seulement un sujet général, qu'en général, les gens ne font pas confiance aux économies. Sur des questions spécifiques, les gens sont en général en désaccord assez complet avec les économistes. Par exemple, sur la question du commerce international, on a demandé dans une enquête que nous avons réalisée avec Abhijit Banerjee auprès de 10 000 Américains, nous leur avons posé un certain nombre de questions qui avaient été posées dans les mois précédents à un panel d'économistes, tous professeurs dans des universités américaines ou européennes bien connues. Une des exemples de ces questions, c'était: aux États-Unis, imposer de nouveaux tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium, ce qui était quelque chose qui avait été proposé par le président Trump, améliorera le bien-être des Américains. Parmi les personnes que nous avions sondées, 33% des gens nous disent oui, oui, effectivement, cela améliorera le bien-être des Américains. Et vous attendez peut-être à ce que je vous montre dans le prochain graphe la réponse des experts pour comparer avec la réponse des Américains. Mais en fait, elle se trouve déjà sur ce graphe. 0%, exactement 0 des experts ont répondu oui à cette question. Donc, on voit bien que les économistes ont des idées très différentes sur des sujets essentiels, comme par exemple le commerce international, mais aussi l'immigration, par exemple, où la plupart des économistes pensent qu'immigrer est une très bonne idée, alors que beaucoup de respondants sont contre la migration et pensent qu'elle est dangereuse, et d'autres sujets comme ça. Et si les gens n'ont pas les mêmes opinions si les gens n'ont pas les mêmes opinions que les économistes, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas au courant de ce que les économistes disent. On pourrait se dire, oui, forcément, les gens ne pensent pas que les gens pensent que les tarifs, augmenter les tarifs douaniers serait une bonne chose parce qu'on ne leur a pas expliqué que les experts pensent que ce ne serait pas une bonne chose. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Parce que même quand on leur explique la position des économistes, quand on explicite la position des économistes, ils ne sont pas plus d'accord. Un exemple, un des sujets de désaccord, c'est la réponse adaptée au changement climatique. Alors là, beaucoup de gens, beaucoup de citoyens et beaucoup d'économistes pensent qu'il faut faire quelque chose pour encourager, par exemple, les gens à dépenser moins de carbone dans leur vie de tous les jours, sous la forme de la manière dont ils conduisent ou de ce qu'ils consomment en général. Mais pour les économistes, la manière de traiter cette question, le meilleur moyen, le meilleur instrument dont nous disposons, c'est une taxe sur le carbone. Pourquoi? Eh bien parce que ça permettrait à tout le monde, les fabricants de voitures, les utilisateurs de voitures, etc., de prendre en compte le fait qu'il y a des coûts à utiliser du carbone pour la société et pour la planète. Et du coup, ça les encouragerait à utiliser moins de carbone, simplement en mettant un prix sur le carbone. Donc, c'est l'idée de la taxe carbone, qui d'ailleurs a eu le prix Nobel d'économie l'année d'avant nous. Par contre, si on demande aux citoyens, la plupart des gens pensent qu'une taxe carbone est une manière de faire payer le prix du changement climatique
aux plus pauvres qui ont énormément besoin de leur voiture, qui ont des voitures qui consomment beaucoup et qui donc finiront par être ceux qui payeront la facture du changement climatique. D'où, si vous vous souvenez, l'étincelle qui avait mis le feu aux poudres du mouvement des Gilets jaunes, c'était bien l'idée d'une taxe carbone et donc une augmentation du prix de l'essence. Et les citoyens et les Gilets jaunes de nous dire, comme sur ce Gilet jaune, l'argent de l'écologie est dans les paradis fiscaux, pas dans la poche des prolos. Citoyens en colère, citoyens solidaires. Alors, quand on demande aux citoyens, à votre avis, quel est le meilleur instrument pour lutter contre une utilisation excessive d'énergie, ils nous disent, c'est de forcer les constructeurs à, par exemple, avoir des moteurs qui ne consomment pas trop d'énergie. Donc, là où les économistes préfèrent imposer des prix, les citoyens préfèrent imposer des règles. Alors, dans une étude intéressante de l'Université de Chicago, ils ont d'abord demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. Est-ce que vous pensez que pour faire des économies d'énergie, il vaut mieux avoir des règles imposées aux constructeurs ou il vaut mieux mettre en place une taxe carbone? La plupart des gens disent non, il faut des règles, il faut des mandats, il faut des consommations maximum pour les voitures. Et si ensuite on leur dit, mais vous savez que la plupart des économistes pensent que ce serait mieux d'avoir une taxe carbone parce que ça permettrait d'arriver au même résultat de manière plus efficace, les gens écoutent poliment, et ensuite, si on leur repose la question, ils disent quand même, moi je pense qu'avoir des obligations et des quotas, c'est mieux que d'avoir un carbone. Et pourquoi? C'est parce que tout est dit dans ce t-shirt, c'est parce que les hypothèses que font les économistes et les hypothèses de citoyens, en l'occurrence, ne sont pas les mêmes. Les économistes pensent qu'il est possible de redistribuer cet argent de manière à ce que ils ne viennent pas de la poche des prolos, alors que les citoyens ne font pas confiance au fait que cette redistribution aura lieu. Et ce manque de confiance est d'ailleurs un des obstacles majeurs à la lutte contre le changement climatique, à l'acceptation politique de la lutte contre le changement climatique dans les pays riches. Et un exemple très clair de pourquoi les économistes se trouvent souvent en désaccord avec les citoyens. Ce n'est pas parce que les citoyens ne comprennent pas le problème, c'est parce que les économistes et les citoyens ont des hypothèses différentes. Et en particulier, les économistes aiment vivre dans leur modèle où tout finit par se passer bien. Alors, pourquoi cette défiance? Pourquoi les gens font si peu confiance aux économistes? Alors, en fait, ce n'est pas spécifiquement surprenant. D'abord parce que je pense que beaucoup de gens pensent, quand ils pensent à un économiste, d'ailleurs quand on est un économiste, qu'on prend le taxi ou qu'on discute avec un voisin dans l'avion, on nous demande souvent de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Ah, vous êtes économiste, alors qu'est-ce qui va se passer avec le marché des actions ou qu'est-ce qui va se passer sur la croissance internationale? Vous voyez ici un gros titre du Monde assez récent. Le FMI prévoit une croissance mondiale plus rapide mais inégale en 2021 avec des chiffres très précis sur ce que serait la croissance de l'Inde, par exemple, qui prévoyait d'être à 10% en 2021. Juste après ce rapport, il y a eu une énorme augmentation du coronavirus en Inde en 2021. Il est à peu près clair que l'Inde, par exemple, n'arrivera jamais aux performances de croissance qui ont été faites par le FMI il y a moins de 2 semaines. De manière générale, il y a un rapport très intéressant du FMI, de M. Lungani, qui nous montre que le FMI, dans ses prédictions de croissance, manque systématiquement les récessions. En particulier, dans les années de récession où la croissance économique est de moins 3%, un an avant, le FMI prévoyait plus 3%, 6 mois avant, prévoit encore plus 2%, et ce n'est que après 9 mois de l'année de récession qui finalement commence à se mettre d'accord avec l'idée que c'est une année de récession. Le FMI, il y a un autre graphique un peu similaire du magazine The Economist qui nous montre que le FMI est à peu près aussi précis dans ses prédictions que de tirer un dé au hasard pour la croissance de l'année prochaine. Donc, il y a une citation de John Kenneth Galbraith qui nous dit le seul rôle des prédictions des économistes, c'est de rendre les astrologues plus respectables en comparaison. Donc, la plupart des gens pensent aux économistes comme des gens qui font des prédictions sur le marché et se sont bien rendus compte que ces prédictions sont souvent fausses.
Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que l'économie est encore très associée avec l'image de l'école de Chicago et en particulier de Milton Friedman, qui, il y a 50 ans, exactement, c'est l'anniversaire d'un article où il nous explique que la responsabilité sociale des entreprises est d'augmenter ses profits. Donc, les économistes sont vus comme une profession qui, quand ils ne sont pas encore en train de prédire l'avenir au doigt mouillé, justifient un statu quo économique et social que la plupart des citoyens considèrent comme n'étant pas satisfaisant. Et pour ces deux raisons, il n'est pas du tout surprenant que les économistes ne soient pas pris au sérieux. Par ailleurs, l'économie est assez dominée par un certain type de gens, en particulier les hommes blancs, des hommes blancs en cravate que l'on retrouve à la télévision pour nous parler justement de la situation économique, qui en fait représente mal peut-être la diversité de la profession et de ses intérêts, mais qui est encore vraiment la face visible de l'économie. Et une des raisons pour lesquelles nous avons écrit ce livre, c'est que cette image de l'économie faite d'hommes blancs qui font des prédictions ou qui justifient le statu quo tel qu'il est, ne correspond pas en fait à l'économie telle qu'elle se fait aujourd'hui. Elle ne correspond pas au monde que Elias et moi nous connaissons, où les économistes s'intéressent à des tas de sujets comme les inégalités, le changement climatique, la pandémie, etc. Donc, je pense que nous ne pouvons pas, en tant qu'économistes, nous permettre de renoncer à parler du monde. Même aujourd'hui, même pendant la pandémie, nous n'avons pas besoin seulement d'épidémiologues, de chercheurs en vaccins, de sociologues. Nous avons aussi besoin d'économistes qui ont des choses à dire sur ces grands sujets. Pas seulement, mais en partie, qui peuvent contribuer à ces sujets. Et de fait, quelque chose qui était tout à fait encourageant pendant la crise du Covid, c'est que beaucoup d'économistes se sont plongés dans ces questions avec énormément d'intérêt. Beaucoup ont arrêté ce qu'ils faisaient, arrêté leurs recherches et se sont mis à travailler sur des questions du Covid, moi parmi d'autres. De même, sur des sujets, par exemple, qui agitent énormément les États-Unis aujourd'hui, comme la discrimination raciale, le racisme, la migration, le climat, il y a beaucoup d'économistes qui y travaillent, mais ce n'est pas ceux qu'on entend les plus. C'est pour ça qu'ils se retrouvent un peu noyés dans les médias où on les entend mal et que nous avons décidé d'écrire ce livre un petit peu pour leur donner une voix. Donc, on me dit parfois que ce livre, c'est vraiment une critique de l'économie orthodoxe, mais en fait, ce n'est pas vrai, parce qu'en quelque sorte, c'est le contraire, c'est le porte-voix de l'économie telle qu'elle se fait aujourd'hui, dans sa diversité et honnêtement dans son utilité. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le livre parce que ce serait d'un ennui mortel et j'espère que vous aurez envie de le découvrir par vous-même. Mais je vais juste extraire 5 petites leçons et essayer de montrer pourquoi elles sont encore valides pour nos temps plus difficiles. La première, c'est la question de la légitimité du gouvernement. Depuis de nombreuses années, il y a une défiance vis-à-vis des gouvernements qu'on retrouve dans toute l'OCDE. Où la confiance vis-à-vis des gouvernements ne fait que baisser. Et les économistes, en tant que profession, je dois dire, ont joué un rôle dans cette défiance croissante en insistant beaucoup sur la corruption qu'on trouve dans les gouvernements et le manque d'efficacité, etc. Et on en revient assez facilement à critiquer le gouvernement pour tout ce qu'il fait mal, et finalement à des slogans extrêmes comme celui-ci qui vient du moment où Obamacare a été introduit aux États-Unis, qui était « Keep government out of my Medicare ». Le Medicare étant la sécurité sociale aux États-Unis, donc le programme de santé du gouvernement. Donc, les gens sont tellement méfiants vis-à-vis du gouvernement qu'ils n'avaient même pas réalisé que c'est le gouvernement qui s'occupe de Medicare, justement. Or, la crise de la Covid-19 nous rappelle pourquoi nous avons besoin de gouvernement et pourquoi cette espèce de raccourci de toujours dire c'est le gouvernement fait mal ceci et fait mal cela et peut être extrêmement dangereux parce que dans une situation de crise, ici, il s'agit de forcer les restaurants à fermer. S'il s'agit de forcer les citoyens à porter des masques dans les rues, tout ça, ce sont des externalités, des comportements qui sont coûteux pour les individus, mais qui sont nécessaires pour la survie de la société.
Et seul un gouvernement peut imposer quelque chose comme cela. Seul un gouvernement peut investir dans la recherche en vaccins ou dans l'achat de vaccins pour sa communauté. Seul un gouvernement a la capacité d'emprunter pour sauvegarder son économie. Et même en Europe, on a vu que ce n'est même pas les États individuels, mais c'est la communauté européenne dans son ensemble qui a pu le faire, ce qui a été vraiment quelque chose de remarquable, en contraste, par exemple, à ce qui était arrivé à la Grèce dans les années précédentes. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un moment très, très délicat, en particulier avec cette troisième vague de Covid en Europe, avec les difficultés de vaccination. Nous sommes dans un moment où il semble que c'est un peu quitte ou double. Ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, on se rend compte que le gouvernement est essentiel et en même temps, il y a énormément de protestations contre ce rôle plus important que le gouvernement joue dans nos vies. Donc ça, c'est une image de manifestation contre les restrictions du Covid aux États-Unis, mais j'aurais pu sortir le même type d'image en Allemagne, en France, etc. C'est-à-dire, en même temps, c'est une situation où on se rend compte du rôle essentiel que joue le gouvernement dans nos vies, et en même temps, il apparaît à la fois positivement, puisque c'est celui qui nous paye nos assurances chômage ou notre chômage partiel, et à la fois négativement, parce que c'est celui qui impose les restrictions dont nous avons besoin. Donc, si le gouvernement est vu comme se sortant de manière honorable de la crise et de la rendre moins grave, alors ça permettra peut-être un renouveau d'une certaine confiance vis-à-vis de le gouvernement qui sera essentiel pour résoudre les autres problèmes auxquels nous avons à faire face, y compris le changement climatique et l'augmentation des inégalités. Si au contraire, l'opinion finale, c'est que les gouvernements s'en sont mal sortis, alors on risque de se trouver dans une confiance encore plus grande. Et je pense que selon les pays, on pourrait avoir des réponses assez différentes à la situation du Covid aujourd'hui. La deuxième leçon, c'est que le pouvoir des incitations financières sur les comportements des gens sont en général surévalués. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, la plupart des programmes sociaux sont limités par le fait qu'on a peur qu'en étant trop généreux vis-à-vis des gens qui ont besoin d'aide, on les rende un petit peu paresseux. Donc, comme pendant l'Angleterre victorienne, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres, la plupart des programmes, par exemple, d'aide contre le chômage ou d'aide aux jeunes gens en difficulté, est en contrepartie soit de travail, soit d'un effort pour trouver un emploi. Or, toutes les données dont nous disposons nous montrent qu'en fait, c'est une idée qui, en fait, n'a pas vraiment de fondement empirique. C'est-à-dire, par exemple, quand on compare, ici, il y a eu de nombreuses expériences réalisées dans le monde où les personnes pauvres ont eu droit à des transferts financiers qui étaient parfois conditionnés à envoyer leurs enfants à l'école ou à recevoir de la santé pour leurs écoles, mais jamais conditionnés à travailler. Donc, si recevoir de l'argent rendait les gens effectivement paresseux, on aurait dû voir que ceux qui reçoivent de l'aide travaillent moins que ceux qui n'en reçoivent pas. Et donc là, vous voyez les résultats d'expériences qui comparent des gens qui ont reçu de l'aide en rouge et des gens qui n'en ont pas reçu en gris, qui sont exactement comparables puisque ce sont faits comme des essais cliniques. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a aucune différence dans la probabilité que ces gens travaillent ou dans le nombre d'heures qu'ils ont travaillé la semaine dernière. Cette idée, dans mes discussions sur les thèmes du livre, c'est une des idées que j'ai le plus de mal à faire passer. Parce que les gens ont vraiment cette idée que, oui, les pauvres ont besoin qu'on leur donne des incitations parce que sinon, ils ne vont pas travailler. Et on a vu ces débats sortir pendant la crise du Covid, où les États se sont immédiatement, la première réaction des États qui ont pu se le payer, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est d'avoir des
des programmes de soutien le plus généreux possible à leur population. Donc, par exemple, aux États-Unis, c'est une assurance chômage de $600 par semaine, quel que soit le salaire que cette personne gagnait avant la pandémie. Donc, pour les gens les plus pauvres, ça correspondait à des revenus plus élevés s'ils ne travaillaient pas que s'ils travaillaient. Donc, immédiatement, après le passage de cette loi, les républicains en particulier ont commencé à s'inquiéter énormément pour savoir si ça ne rendait pas les gens paresseux et ça ne les encourageait pas plutôt à rester chez eux au lieu de travailler. Et il y a eu plusieurs études d'économistes, je crois au moins une demi-douzaine d'études qui se sont penchées exactement sur ce problème. Et ce qui trouve, je vous en montre juste une de ces études, vous n'avez même pas besoin de suivre exactement le graphe, qui nous montre que dans les États où l'aide a été la plus généreuse, parce que en comparaison avec les salaires initiaux, on voit que les gens travaillent moins en moyenne que dans les États où elle est moins généreuse en comparaison avec les États initiaux, justement parce que ce sont des endroits où les gens avaient énormément souffert de la pandémie. Mais par contre, après l'introduction de l'aide, on ne voit pas que ces gens se mettent à travailler de moins en moins. Au contraire, on voit que leur travail commence à se rapprocher du travail dans les régions les plus riches. Donc, c'est une de ces études qui nous montre que ces $600 par semaine n'ont pas du tout découragé les gens de travailler, au contraire. Or, qu'en dit le Wall Street Journal? Le Wall Street Journal titre « Économiste versus le bon sens commun ». Si vous travaillez les gens pour ne pas travailler, il y en a moins qui vont travailler, sauf à Yale apparemment. Donc, cette étude avait été faite par des économistes de Yale. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer comment certains préjugés ont tellement de force dans la pensée, soit des politiciens, soit d'une partie des médias, que même confrontés aux données qui disent le contraire, et pas seulement cette étude, mais une demi-douzaine d'études sur ce sujet, ils continuent à dire la même chose. Et de fait, à cause de ce branle-bas de combat, cette aide a disparu pour les chômeurs vers la fin du mois d'août et n'est pas revenue sous cette forme-là par la suite. Même dans le stimulus Biden, elle n'est pas prévue sous cette forme. Troisième leçon, l'économie est moins fluide, plus collante que ce que les économistes le pensent souvent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, les économistes s'imaginent souvent que les individus, par exemple les Américains, comme Tocqueville le pensait, sont extrêmement mobiles. C'est-à-dire, si vous souffrez un choc économique quelque part, mais qu'il y a des opportunités ailleurs, eh bien, les gens prennent leur clic et leur claque et déménagent pour bénéficier de ces opportunités. Or, ce qu'on constate au contraire, c'est que la mobilité géographique, aux États-Unis par exemple, c'est divisé par deux c'est une typo ici, entre 1948 et 2016. La mobilité géographique a été divisée par deux. On est passé de 14% de gens qui quittent leur county, c'est l'équivalent à peu près d'un département français, par an en 1948, à seulement 7% en 2016. Et la diminution de la mobilité a été particulièrement rapide pendant les années 90 et 2000, juste au moment où il y avait de plus en plus de chocs, en particulier dû à l'accession de la Chine dans le commerce, dans l'OMC. Un autre exemple qui sera familier à beaucoup d'entre vous, quand la Grèce a vécu un choc économique épouvantable suite à la crise de 2008 et au rebond de crise que la Grèce a connu. Le taux de chômage en Grèce a atteint des niveaux sans précédent et pourtant, la migration de la Grèce vers le reste de l'Union européenne, où pourtant les flux migratoires sont absolument autorisés, sans contrainte, a été extrêmement limitée. Même chose pour l'Espagne. Quand l'Espagne a été atteinte par une crise économique violente, on n'a pas vu les Espagnols se déplacer massivement dans d'autres pays. Certains le font, mais relativement peu. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que la force d'ajustement majeure vis-à-vis de chocs qui touchent de manière différente certaines régions
soit essentiellement régulé par le fait que les gens déménagent. Et ça, c'est quelque chose que les économistes n'arrivent pas à se mettre dans la tête. Pour eux, s'il y a une différence, par exemple, entre des secteurs, si quelqu'un travaille en Caroline du Nord à fabriquer des meubles et perd son emploi parce qu'il y a une concurrence avec la Chine, alors cette personne devrait être contente de déménager à New York, non plus pour fabriquer des meubles, mais peut-être pour être vendeur ou gardien de sécurité dans un magasin de meubles. Donc, se déplaçant à la fois de région et de secteur d'activité pour bénéficier des nouvelles opportunités qui sont créées par le commerce au même moment où d'autres sont détruites. Même chose avec l'automatisation. Vous perdez votre emploi de fabricant de quelque chose parce qu'un robot vous remplace, mais en échange, vous pouvez aller travailler dans un entrepôt Amazon, une nouvelle opportunité créée par cette même mécanisation. La réponse de Covid a rendu l'économie un petit peu collante, encore plus collante, parce que la réponse initiale au Covid a été un désastre absolu pour les migrants au sud, à la fois internationalement, puisque les flux migratoires se sont complètement arrêtés quand les frontières se sont fermées, et à l'intérieur des nations. Ce que vous voyez ici, c'est une photo de migrants indiens complètement traumatisés après le confinement qui avait été imposé par le gouvernement avec très, très peu d'avance. Et les gens ont dû se précipiter chez eux, souvent à pied, dans des conditions épouvantables. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que maintenant, avec le nouveau confinement, avec la montée des cas, ils essayent à nouveau de se précipiter chez eux. Et cette fois, leurs employeurs essayent désespérément de les garder en disant ça va pas durer très longtemps, vous pouvez rester. Mais maintenant, les gens, en fait, et même après, quand l'économie a réouvert après le confinement en Inde, les migrants ne voulaient plus partir. Et on peut penser qu'après un deuxième épisode comme celui qu'ils sont en train de vivre, ils vont toujours encore moins vouloir partir. Donc, on aura encore moins de cette migration interne qui permet d'absorber un petit peu les chocs dans les régions rurales en même temps que les opportunités sont saisies dans les régions urbaines. La quatrième leçon, c'est que c'est la place des préférences et des goûts dans les comportements des gens. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous connaissez la phrase de Rabelais, de gustibus non est disputandum, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Et c'était devenu le titre d'un article d'un économiste très célèbre, un peu le père de l'économie moderne, Becker, qui nous dit « Les économistes n'ont pas à se préoccuper des goûts des gens et de leurs préférences, mais simplement à comment des gens avec certaines préférences se comportent quand ils se trouvent, disons, plongés dans une situation particulière. » Or, cette question des préférences, elle n'est jamais très loin de la question du racisme. Parce que est-ce que si vous avez une préférence parce que vous n'aimez pas les Noirs, parce que vous êtes est-ce que c'est une préférence qui est légitime ou pas? C'est une chose, mais surtout qu'on peut changer. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel on doit simplement s'accommoder ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut essayer de changer? Et c'est au cœur du mouvement contre le racisme. Et la période que nous vivons aujourd'hui aux États-Unis est tout à fait inédite pour deux raisons. D'une part, parce que la pandémie a touché de manière disproportionnée les Noirs vis-à-vis des Blancs, avec 4 fois plus de morts parmi les Noirs que parmi les Blancs quand on ajuste pour l'âge. Et d'autre part, parce que il y a le meurtre de George Floyd en particulier, le verdict vient d'avoir lieu, a provoquer des manifestations massives contre le racisme auxquelles ont participé toute une génération, que ce soit des Noirs ou des Blancs. Alors, cette question du racisme est essentielle, c'est-à-dire si on se dit bah, c'est comme ça, il y a des gens qui ont des préférences, qui n'aiment pas les Noirs, mais c'est des préférences qui sont difficiles à changer et on peut peut-être essayer d'éduquer les enfants pour qu'ils n'aient pas ces opinions-là, mais pour les adultes, ça va être plus dur. Et la réalité, c'est que les préférences, en fait, sont beaucoup moins stables et profondes que ce type de comportement nous laisse penser. En particulier, même le sens d'identité, en particulier, elle est affectée par le contexte, elle est affectée par ce que disent vos amis, elle est affectée par ce que vous voyez autour de vous. Et elle est même affectée par des choses très, très peu importantes dans le contexte. Je vous donne un exemple
qui vient de Suisse, donc dans un laboratoire à Zurich, une équipe a fait venir des banquiers. Et ils ont commencé par leur faire remplir un essai, un petit paragraphe, écrire un petit paragraphe, soit pour parler de leur week-end qu'ils ont passé avec leurs enfants, soit pour parler de leur travail et de leur rôle comme banquier. Et ensuite, ils ont fait deux choses. D'abord, ils leur ont posé une question sur l'importance de l'argent et de la réussite financière dans le statut social. Et ceux qui avaient parlé de leur travail, donc les gens ont été choisis au hasard, soit ils répondent, ils remplissent l'essai sur leur travail, soit ils remplissent les paragraphes sur leur vie de famille. Les gens qui ont rempli le paragraphe sur leur travail ont plus de chances de dire que le succès vient de l'identité, vient de l'argent, est lié à l'argent, le statut social vient à l'argent, alors que ceux qui ont parlé de leur famille ont moins de chances de dire ça. Ensuite, ils les ont mis dans une pièce fermée et ils leur ont donné une pièce de monnaie. Ils leur ont demandé de tirer à pile ou face et ensuite, ils étaient payés en fonction du nombre de piles qu'ils trouvaient. Et ceux qui avaient rempli leur essai sur l'identité professionnelle avaient plus de chances de tricher à ce jeu que ceux qui n'avaient pas avaient rempli l'essai sur leur famille. En particulier, ceux qui avaient rempli l'essai sur leur famille ne trichent pas. Ils trouvent à peu près 50% de pièces piles, ce qu'on devrait attendre si la pièce n'est pas faussée. Alors que ceux qui ont rempli qui pensent donc que le succès vient essentiellement du succès matériel, trouvent beaucoup plus un nombre tout à fait suspect de pièces piles. Donc, on voit qu'une toute petite chose, un tout petit changement permet soit d'activer votre statut professionnel et donc de changer à la fois ce que vous répondez sur vos valeurs et la manière dont vous vous comportez. Donc, ce qui signifie qu'il ne faut jamais prendre le racisme ou les racismes qui est exprimé comme une caractéristique intrinsèque des gens. C'est juste une réponse à la situation auquel ils font face aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose qui peut être changé d'abord en les traitant avec respect et dignité, parce que leur personne est digne de respect et de dignité, même si ce qu'ils disent n'est pas respectueux en tant que tel. Et ensuite, en s'adressant à leurs problèmes économiques et leurs peurs de statut. Et ce qui nous amène à notre 5e leçon, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas important pour les gens si ce n'est pas les incitations financières et qu'est-ce qui est vraiment fondamental dans les préférences des gens, qu'est-ce qui est le socle en fait de nos préférences. Et c'est là que nous introduisons le concept de dignité. C'est l'idée que c'est la dignité qui est importante dans la vie. Et la dignité est tellement mise à mal pour certaines personnes justement qui font face au chômage, qui font face à la perte de leur statut social, qui font face à une augmentation des inégalités et une diminution de la mobilité sociale, où ils voient que leurs enfants ne vont pas réussir même aussi bien qu'eux, que cela conduit à une espèce de dépression globale qu'on trouve dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, et une augmentation de ce que Hankes et Angus Deaton ont appelé les morts par désespoir. Les morts par désespoir sont des morts morts par opioïdes, suicide, addiction à l'alcool, où on voit que ces meurtres, ce type de mort a augmenté. Donc plus les graphes sont, plus les carreaux sont marrons, plus ces morts sont importantes, ont fortement augmenté entre 2000 et 2014 dans l'ensemble des États-Unis, mais en particulier dans on appelle par exemple la Rust Belt, c'est-à-dire les Appalaches, etc. On voit une forte augmentation de ces morts liée, selon l'analyse de Hankes et Angus Deaton, à cette perte de statut et de dignité. Alors, je voudrais finir justement sur une note optimiste, c'est-à-dire qu'est-ce que le Covid, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'esprit qu'il ne faut pas laisser une bonne crise se perdre. Qu'est-ce que nous pouvons, quelles sont les opportunités que nous offre la crise du Covid? La première, c'est de remettre la dignité au centre de la protection sociale. En général, non seulement les politiciens et les économistes, mais les citoyens en général ont cette idée que les autres sont très sensibles
incitations financières. Et que donc, si la protection sociale est trop généreuse, les autres vont s'arrêter de travailler. Donc, par exemple, si on demande, dans notre survey, on a demandé aux gens, à la moitié des gens, à votre avis, s'il y avait un revenu universel, est-ce que les gens arrêtaient de travailler? Et quand on pose les questions sur les autres gens, ils nous disent, 50% des gens disent, ah oui, les autres gens vont arrêter de travailler s'il y avait un revenu universel. Quand on leur pose la question au sujet d'eux-mêmes, on voit qu'il y a à peu près 12% de gens qui disent qu'ils arrêteraient de travailler. Et on trouve ça sur tous les sujets. C'est-à-dire, les gens pensent que si l'assurance santé est trop généreuse, ça décourage le travail des autres, mais pas leur propre travail, etc. Et si c'est l'opinion que les gens ont, alors on ne s'étonne pas que c'est très difficile de réformer la protection sociale et de la rendre plus humaine et de remettre la dignité au centre, parce que les gens ont toujours terrorisé que les autres prennent avantage du système, qu'ils payent parce qu'ils travaillent dur, quoi qu'il arrive, et que les autres se prélassent grâce à eux. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que tout d'un coup, tout le monde avait besoin d'aide. Tout le monde s'est trouvé dans une situation où beaucoup de gens ont reçu le chômage partiel, par exemple, ou des aides pour leur entreprise, et que donc ils se sont trouvés dans une situation où le choc était clairement indépendant de quoi que ce soit qu'on ait fait de pas bien. Et ils ont bien eu le sentiment que ça ne les a pas rendus paresseux. Et ils ont pu voir les autres qui essayaient quand même de continuer à travailler, quelles que soient les conditions. Et je pense que ça nous met dans une situation où, d'abord, il y a plus besoin de protection sociale, les gens en ont plus la perception de son importance, et aussi peut-être sont plus prêts à être généreux avec les autres parce qu'ils se rendent compte que l'assurance sociale est une assurance, pas de la charité, et que ça peut être un jour utile pour moi. La deuxième opportunité, c'est l'opportunité de lutter contre le changement climatique. En général, le changement climatique est notre prochain gros sujet. Mais en général, c'est très difficile de concentrer l'intérêt du public sur cette question très longtemps, en particulier parce qu'on a beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir. Donc ici, vous voyez une photo de San Francisco avec le ciel orange à cause de grands feux de forêt qui ont eu lieu cet été. Donc pendant un moment, on va parler du changement climatique qui causerait peut-être ces feux, puis après on oublie. En fait, on a beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir, surtout dans un avenir qui est très différent de celui qu'on a vécu. Et je crois que ce que la pandémie a fait, c'est de nous rappeler que parfois, les scientifiques ont raison, et quand ils annoncent que la nature risque d'être plus forte que nous, elle peut l'être. Cette pandémie, elle était annoncée. On savait qu'un jour, il y en aurait une, mais personne, moi la première, n'avait vraiment pris ça en considération dans ses calculs. Et je crois que ça peut permettre une prise de conscience de l'importance du changement climatique et donc beaucoup plus de popularité des mesures qu'il faut prendre. C'est quelque chose que j'espère que le monde saisira, en particulier avec la réentrée des Américains dans les accords de Paris. Je pense, et la troisième opportunité, j'espère qu'elle sera saisie, c'est le moment de se mettre sérieusement un effort de solidarité pour les pays pauvres. Pendant la crise du Covid, on a vu les pays se renfermer chacun sur eux-mêmes, et en particulier les pays riches se renfermer sur leurs propres problèmes, avec très très peu de solidarité financière vis-à-vis des pays pauvres qui souffraient énormément de la crise économique, et aussi assez peu de solidarité de santé. Je vous montre ici quelqu'un qui vaccine quelqu'un contre peut-être le Covid ou peut-être autre chose. Mais en réalité, l'apport des doses, les constructions de doses pour les pays en développement a été extrêmement limité jusqu'à maintenant. Il y a un mécanisme COVAX, mais ce mécanisme est resté très, très sous-financé et sous-approvisionné. J'espère que maintenant que la vaccination se généralise, d'abord aux États-Unis, puis finalement en Europe, nous saurons, et que cela ramènera une prospérité économique chez nous, nous comprendrons le fait que nos destins sont intimement liés avec le destin des gens qui vivent dans les pays les plus pauvres. En particulier sur la question de la vaccination. Si jamais une grande fraction des gens ne sont pas vaccinés en Inde, en Asie ou en Afrique,
cela augmente les possibilités de contamination nouvelle en Europe et ça augmente la possibilité de l'apparition de mutants ou de variants pour lesquels le vaccin ne serait pas protecteur. C'est quelque chose qu'on entend, c'est un discours qu'on entend beaucoup de la part de nos politiciens aujourd'hui, pour l'instant pas tellement suivi d'actes. Mais j'espère que une fois qu'on sortira de notre crise à nous, cette perception qu'il y a une évidente communauté de destin entre les pays les plus pauvres et nous restera dans la tête et nous conduira à une solidarité plus importante vis-à-vis des pays pauvres, en particulier dans la poursuite de l'objectif commun de la lutte contre le changement climatique. Je vais en rester là donc pour ouvrir la conversation avec Elias et avec le reste d'entre vous. Merci beaucoup. Σε ευχαριστούμε, Εστέρ. Κάλυψες πολλά σημαντικά τμήματα του βιβλίου. Τα δικά μου αγαπημένα είναι το κομμάτι για τη μετανάστευση και το κομμάτι βασιζόμενο στην έρευνα του Angus Deaton και της Annie Case σχετικά με την χρήση των οπιούχων που κάλυψες λίγο. Θα ήθελα να συζητήσουμε κυρίως δύο πράγματα που είναι πιο πρακτικά, που νομίζω είναι και κοντύτερα στην καρδιά σου και στο ερευνητικό σου έργο. Το ένα άπτεται της έρευνας που έχει γίνει στα οικονομικά τα τελευταία 20 χρόνια σχετικά με τις ανισότητες και με κοινωνικά ζητήματα, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ταυτόχρονα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ας πούμε στις αναπτυγμένες χώρες. Και το δεύτερο ερώτημά μου, μπορούμε να τα πάμε ένα προς ένα νομίζω καλύτερα, σχετίζεται με την κατακλείδα σου. Γράψατε, αν δεν απατώμε, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, με τον Άμπιχιτ και τον Ερβέ, έναν νεαρό Γάλλο πολιτικό με το κόμμα του πρόεδρου Μακρόν, μια έκκληση για ένα Marshall πλάνο για την Αφρική και όχι μόνο για τις φτωχές χώρες. Και αυτό βασισμένο κυρίως στη δική σου εργασία και στις ομάδες που ηγείσαι μαζί με τον Άμπιχιτ και τον Μάικ. Θα ήθελα να πάμε στο πρώτο. Πώς βλέπεις να αντιδρά ο κόσμος και η πολιτική βασισμένη σε αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα και πιο συγκεκριμένα βλέπουμε τον πρόεδρο Biden να προχωράει στην καταπολέμηση της φτώχειας. Η πρόταση από την συνάδελφό μας, την Janet Yellen, για κατώτατο όριο εταιρικής φορολογίας, πιθανόν αύξηση λίγο της φορολογίας στα ανώτατα εισοδήματα ή την πρόταση των συναδέλφων σου και συμπατριωτών σου, Γκάμπριελ Ζούκμαν, Εμμάνουελ Σάις και Τομά Πικετή, στο θέμα της φορολογίας. Ξεκινήσουμε με αυτό. Alors, peut-être pour cette idée de plan Marshall pour les pays pauvres, je ne suis pas extraordinairement optimiste. Je l'ai mis comme opportunité, mais nous avons d'abord exprimé cette idée dans un article dans The Economist en mai 2020. Et nous avons reçu un silence assourdissant comme réponse à notre proposition. Puis nous l'avons ressorti dans l'article du Monde, donc à la fin de l'année 2020, en décembre 2020, où à nouveau, ça a été suivi d'un silence tout aussi assourdissant. Et je pense que dans les deux cas, c'était en quelque sorte un petit peu tôt pour les pays, pour les pays riches, parce qu'ils étaient encore vraiment le nez dans la crise, l'administration n'avait pas encore changé aux États-Unis, on était juste en train de sortir de la deuxième vague en France et en train de se demander quand la troisième vague commencerait, en train de se préoccuper du variant britannique qui commençait à venir sur nos côtes. Et je crois que cette pandémie n'a vraiment pas fait ressortir le meilleur du monde occidental, contrairement justement au vrai plan Marshall qui a commencé à être conçu, pas sous ce nom, mais l'idée d'un grand plan de reconstruction de l'Europe a commencé à émerger alors que la guerre n'était même pas terminée. Là, dans la crise du Covid, on a l'impression que tant qu'elle est encore active dans nos pays riches,
nos dirigeants et nos citoyens, je pense que c'est un peu lié, n'ont absolument pas ne voient pas l'importance ou l'intérêt de penser au-delà de nos frontières. Même l'administration Biden est vraiment très soigneuse de mettre toujours les Américains en premier plan. Par exemple, sur les doses de vaccins, bien que AstraZeneca ne soit sans doute jamais autorisé aux États-Unis, en tout cas, il n'y a pas de besoin d'AstraZeneca sur le sol américain, les États-Unis ont énormément de doses d'AstraZeneca qui n'ont pas envoyé où que ce soit. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose en tant que tel, mais c'est quand même un exemple du fait que politiquement, pour l'administration Biden, c'est tout simplement pas jouable de ne pas dire on va vacciner d'abord tout le monde qui le veut chez nous et après, on fera un mouvement vers les pays pauvres. Et il y a quand même un financement du dispositif international COVAX, mais très peu d'aide financière vraiment importante et les efforts justement d'avoir une production qui se produirait aux États-Unis, qui se produirait en Inde ou en Afrique du Sud de vaccins sont encore extrêmement limités. Sans parler du soutien financier qu'on ne voit absolument pas venir jusqu'à maintenant, alors qu'à mon avis, il serait vraiment essentiel, puisque les pays riches ont pu dépenser pendant la pandémie 20% de leur PIB en mesure de stimulus fiscal, les pays pauvres, 2%. Pourquoi? Parce que les pays riches peuvent emprunter et les pays pauvres ne peuvent pas le faire. Alors, pourquoi les pays riches n'ont pas emprunté un tout petit peu plus pour permettre aux pays pauvres de se protéger aussi? C'est quelque chose que je regrette. Je pense que ça aurait pu être fait. Ça aurait été plus facile de le faire s'il y avait eu un leadership américain plus efficace, mais on montre bien que ce n'est pas que ça. C'est-à-dire, on est dans un moment où les gens, dans les pays riches, sont un peu refermés sur eux-mêmes. Et j'espère que ça va changer. Alors, la deuxième partie de la question, c'était sur la solidarité intérieure, la lutte contre les inégalités à l'intérieur des pays riches. Et là, je pense que la pandémie a vraiment changé, en particulier aux États-Unis, ce qui s'est produit sur une plus grande acceptabilité de la redistribution vers les pauvres et le cas échéant des impôts pour les financer a été permis par la pandémie, puisqu'on voit Biden adopter des mesures qui étaient plutôt celles qui étaient proposées par les progressistes, comme Sanders ou Elizabeth Warren, les faire siennes, et finalement arriver à les pousser avec malgré un Sénat qui est exactement 50% de démocrates, dont certains pas très progressistes du tout. Et on voit bien que, je pense que tout le monde comprend qu'il y a un support important dans la population américaine aujourd'hui pour plus de redistribution vis-à-vis des plus pauvres. Et ça, c'est un changement radical, en fait, par rapport à la situation avant la pandémie. Et je crois que c'est dû à ce qui s'est passé dans la pandémie et que ça peut provoquer des changements importants et durables pour la société américaine. Ναι, νομίζω ότι ίσως οι πλούσιες χώρες, συμφωνώ μαζί σου, θα έπρεπε να είναι πιο αποφασιστικές στη βοήθεια στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Απλά κλείστηκαν εσωτερικά, όπως είπες, αλλά κοιτάζοντας λίγο πιο αισιόδοξα το μέλλον, ίσως, όπως φαίνεται, η πανδημία έχει αφήσει τα χειρότερα πίσω τις Ηνωμένες Πολιτείες και φαίνεται και το Ηνωμένο Βασίλειο, λίγο πιο αργά η αγαπητή μας Ευρώπη. Οπότε ίσως δούμε κάτι συναφές με τις προτάσεις σας για τον αναπτυσσόμενο κόσμο τους επόμενους μήνες. Γιατί, για παράδειγμα, η κατάσταση στην Ινδία, που γνωρίζω ότι κάνεις πολύ σημαντική ερευνητική δουλειά, ή στη Βραζιλία, είναι και αρνητική και φαίνεται να εξελίσσεται με αρνητικό τρόπο. Θα ήθελα να πάω σε ένα κομμάτι που άπτεται λίγο του προηγούμενου βιβλίου σου. Δεν ξέρω αν αυτό συνηθίζεται σε παρουσιάσεις βιβλίων, που αναφέρεσαι στην ζωή των ανθρώπων στην αγροτική Ινδία ή στην υποσαχάρια Αφρική.
Έχουν γίνει σίγουρα σημαντικές βελτιώσεις τα τελευταία, νομίζω, 2 με 3 δεκαετίες. Βλέπεις αυτό να συνεχίζεται και άπτεται στον πυρήνα της ερευνητικής σου δουλειάς. Τι νομίζεις ότι θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες στο κομμάτι των οικονομικών της ανάπτυξης? Alors, effectivement, avant la pandémie, les progrès de la vie des plus pauvres dans les pays les plus pauvres étaient peut-être le sujet de géopolitique internationale sur lequel on pouvait être optimiste. Depuis les années 90, l'extrême pauvreté a été diminuée par 2, la mortalité infantile a été diminuée par 2, la mortalité maternelle a été diminuée par 2. Presque tous les enfants vont aujourd'hui à l'école, au moins à l'école primaire, encore qu'ils n'apprennent pas tous des choses passionnantes une fois qu'ils y sont, mais enfin, moins ils y vont. Donc, tout le monde est enthousiaste vis-à-vis du projet éducatif. Donc, tout ça, c'était des nouvelles excellentes. Et je pense que sans la pandémie, on aurait été dans la position possible de réussir à l'élimination de la pauvreté, de la très grande pauvreté d'ici 2030 ou 2050, comme était prévenu avec les objectifs de développement. Maintenant, je pense que c'est vraiment, je me suis moquée au début de la présentation de la tendance des économistes à faire des prédictions qui sont ensuite révélées fausses par les événements. Donc, je vais me garder de faire des prédictions, mais je crois qu'il est vraiment essentiel d'aider les pays pauvres à se relever de la situation pandémique. Non seulement du côté de la santé, où on voit ce qui arrive aujourd'hui en Inde et au Brésil. Je pense que si on n'accélère pas la vaccination, c'est une question de temps que ça arrive en Afrique. Et parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de raison que ce qui se passe aujourd'hui en Inde, l'Afrique soit différente. Donc, il faut, et si ça se produit, forcément, ça aura des effets économique absolument désastreux. Et d'autre part, parce que même si on arrive à éviter, donc même si on arrive par exemple à vacciner et qu'on arrive à éviter des vagues très importantes dans les pays pauvres, il faut aussi, il y a des conséquences sociales et économiques qui ont déjà eu lieu. Par exemple, les enfants n'ont pas été à l'école pendant 1 an. Bon, une fois qu'ils reviennent à l'école, il va falloir penser à comment l'école s'adapte à eux plutôt qu'eux se réadaptent à l'école. Donc, il va falloir repenser tout un certain nombre de choses auxquelles on s'était un petit peu habitué. Comment on organise les soins de santé, comment on soutient les business qui se sont effondrés pendant la crise, comment on évite de transformer une crise temporaire en une crise permanente parce que les gens tombent dans des pièges de pauvreté, commencent littéralement à mourir de faim ou à perdre tout ce qu'ils avaient accumulé petit à petit et n'arrivent pas à ressortir de trou dans lequel ils sont mis. Sans parler de ce qui se rapproche plus de ton travail à toi, c'est-à-dire ces catastrophes économiques peuvent se traduire par des catastrophes politiques dans la suite et devenir et potentiellement accentuer les crises qu'on vit aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est absolument évitable si on fait pas quelque chose d'entièrement différent. On fait exactement pour les pays pauvres que ce que nous, on a fait dans les pays pauvres. C'est-à-dire qu'on traite, dans les pays riches, on traite le Covid comme un désastre naturel et on aide les pays à soutenir leur population dans ce désastre naturel via, par exemple, des transferts financiers simples. Rien besoin de faire de compliqué. Dans les pays africains, par exemple, toute l'infrastructure pour payer directement les gens par leur téléphone est en général en place. Mais simplement, ils n'ont pas d'argent pour le faire. Et ça ne demande vraiment pas grand-chose de la part des pays riches. On ne verra même pas la différence à côté des trillions que nous avons empruntés pour nous. Et je pense que... Donc, je suis prête à être optimiste pour les pays pauvres, et je l'étais jusqu'à très récemment. Mais je pense que ça demande vraiment un coup de pouce important et inhabituel, d'où l'idée du plan Marshall, aujourd'hui, pour leur permettre de se relever des conséquences économiques de la pandémie.
Να έρθω και σε ένα άλλο ζήτημα που ακουμπάς στο βιβλίο. Είσαι με τον Άμπιχιτ και συμφωνώ σε αυτό, πολύ κριτική με αυτή την ιδεολογικοποίηση που είχε η οικονομική επιστήμη. Είχε στο slide με τον Μίλτον Φρίντμαν, τα μακροοικονομικά τουλάχιστον σαφέστατα οριοθετήθηκαν από τη σχολή του Σικάγο και της Μινεσότα. Τώρα, μήπως είμαστε σε μια περίοδο που βλέπουμε μια αλλαγή του πέντουλουμ σε κάτι που έρχεται από τον τομέα μας και νομίζω πρέπει να το πανηγυρίσουμε αυτό σαν οικονομολόγοι, τις κοινωνικές ανισότητες μέσα στις χώρες και μήπως αυτό που δούμε τα επόμενα χρόνια είναι τις πλούσιες χώρες να κοιτάζουν λίγο τα προβλήματα τα εσωτερικά και πιθανόν αυτό να έχει το πρόβλημα ότι πιθανόν να ξεχάσουν την υποσαχάρια Αφρική, για παράδειγμα, ή την Κεντρική Αμερική στο ζήτημα των ΗΠΑ. C'est clair que j'ai l'impression que c'est le mouvement qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment un renfermement des pays riches vers leurs propres problèmes. C'était déjà, avant la pandémie, c'était déjà le cas. America First, même le slogan de Biden, Build Back Better, c'est quand même toujours... donc, je pense que c'est une question. Je pense que la question est ouverte aujourd'hui. Hein, c'est encore. Je sais pas. À nouveau, j'essaye d'éviter les prédictions, donc je ne sais pas dans quel sens ça va aller. Est-ce que le fait qu'on ait tous été soumis justement à une pandémie qui, par définition, est un mal public mondial, quelque chose qui se transmet d'un pays à un autre très très rapidement. Est-ce que ça va conduire à encore plus de renfermement, où les pays vont se dire, ah bah, puisque c'est comme ça, si on ne vaccine pas assez dans les pays pauvres, il va falloir fermer nos frontières, avoir des passes sanitaires, empêcher les gens de venir. Ça, c'est direction 1. Donc, un renfermement très fort sur chaque pays. C'est possible qu'on aille dans cette direction. J'espère qu'on va aller dans la direction opposée, c'est-à-dire de dire, si nous voulons continuer à vivre comme nous vivons avant, il faut qu'on prenne en compte le fait qu'on a une communauté de destin avec les pays pauvres et que donc il faut leur venir en aide dans des situations de désastre comme on vient en aide à nos citoyens individus et par ailleurs les laisser résoudre leurs problèmes habituels dans les années habituelles. Je ne suis pas un partisan ou une partisane d'avoir énormément d'aide financière en temps normal, parce que en fait, la réalité, c'est que les pays pauvres sont parfaitement capables de dépenser leur propre budget pour leurs citoyens et le font bien, et de mieux en mieux d'ailleurs. D'où les progrès qu'on a vus dans les 30 dernières années. Donc ça, c'est la source de mon optimisme, c'est-à-dire que quoi qu'on en dise, la gouvernance dans les pays pauvres n'est pas si mauvaise que ça, et dans les dernières années, de plus en plus justement... concentré sur les problèmes importants, les problèmes de survie, les problèmes de bien-être, d'où des progrès réalisés, même dans des pays où la croissance économique n'a pas été forte. Donc, je pense que ces fondamentaux, ils sont là, ils étaient là, ils sont toujours là. On a des pays qui, en particulier en Afrique, qui sont de plus en plus capables de prendre en main leur destin. Mais je crois qu'il faut les aider dans cette passe qu'on vit aujourd'hui. De la même manière, à nouveau, je répète toujours la même chose, mais de la même manière que les États-Unis sont venus en aide à l'Europe. Et on n'en serait pas aujourd'hui on n'en serait pas aujourd'hui où on en est s'il n'y avait pas eu de plan Marshall. Et j'espère que les Européens se souviennent de ça de temps en temps. Ναι, θέλω να σου μοιραστώ και κάτι. Το σχέδιο Marshall είναι κάτι που πολλοί συμπατριώτες μου στην Ελλάδα, πολλοί ακροατές μας το ζητήσαμε, πιθανόν με όχι πολύ δόκιμο τρόπο κατά τη διάρκεια της κρίσης, όταν η Ελλάδα έλαβε μεν σημαντική βοήθεια από τους εταίρους της, αλλά αυτή η βοήθεια δυστυχώς δεν κατευθύνθηκε σε ζητήματα υγείας, ώστε να καταπολεμηθεί κοινωνικός αποκλεισμός, είναι κυρίως χρηματοοικονομική βοήθεια. Ξέρω ότι έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και σίγουρα δεν θέλω να μονοπολίσω τη συζήτηση. Να περάσω λοιπόν στην Ηλέκτρα, η οποία συλλέγει πληροφορίες από το κοινό.
Έχουμε πολλούς ακροατές, κάποιους αναγνωρίζω, μέλη του Κοινοβουλίου, αρκετούς φοιτητές. Είμαι σίγουρα ότι οι ερωτήσεις θα είναι πολύ πιο διαφοροποιημένες από τις δικές μου. Ηλέκτρα. Alors, je vais commencer par une question très générale qui nous est posée. Quel est le poids de l'école des économistes, celle de l'économie du développement à laquelle vous appartenez, actuellement dans le monde? Dans le monde, je ne pense pas que ce soit un poids essentiel, très important. Le monde a beaucoup de gens qui sont impliqués dans les affaires du monde, et donc les économistes ne sont toute petite force qui, comme je vous ai montré, on ne leur fait pas tellement confiance en général. Et donc, je pense que le poids est assez limité dans le monde en général. Dans un tout petit aspect du monde qui est justement les politiques sociales, les politiques à l'égard des plus pauvres, et en particulier le design de ces politiques, la mise en place de ces politiques et leur évaluation. Il y a eu énormément de progrès sur ce sujet ou de changements sur ce sujet dans les 30 dernières années. Je parlais d'un plus grand pragmatisme dans beaucoup de pays africains ou de pays d'Asie ou de pays d'Amérique latine sur des questions de bien-être fondamental de la population, que ce soit santé, éducation, etc., où l'idée, c'est d'essayer d'arriver à un certain nombre de résultats. Et ce pragmatisme est allé de pair avec plus de volonté justement d'apprendre des expériences des autres, de mettre en place soi-même des expériences dont on puisse tirer des leçons, ce qui a permis à beaucoup de bonnes pratiques de se développer et de se partager d'un pays à l'autre. Je vous montrerai par exemple dans ma présentation l'exemple des transferts financiers vis-à-vis des familles pauvres. C'est quelque chose qui a commencé au Mexique avec une évaluation et ensuite qui s'est répandu dans comme une traînée de poudre dans le monde entier parce que ça avait fait ses preuves là-bas. Donc ça, c'est un exemple où cette espèce d'approche un peu main dans le cambouis, très pratique, etc., qui est portée par l'économie du développement aujourd'hui, fait peu à peu école. Merci. Alors, j'ai une autre question qui est comment expliquez-vous la difficulté des économistes à émettre des prévisions fiables? Le monde est très compliqué, hein. Il se passe beaucoup de choses. Par exemple, vous prenez l'exemple de la prédiction du FMI sur la croissance mondiale qui a été faite il y a quelques semaines. Elle a été faite en ignorant la possibilité d'un rebond épidémique massif en Inde qui a eu lieu. Donc, leur prédiction était d'une croissance de l'Inde pour l'année prochaine de 12% positive, alors que, étant donné la catastrophe qu'on aperçoit sur le Covid, c'est aujourd'hui très peu probable. Donc, c'est quasiment impossible de prendre en compte tout ce qui peut se produire dans le monde, qui fait que l'économie va bouger dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça que c'est un exercice qui est un petit peu perdu d'avance. Par contre, on peut expliquer, même si on ne peut pas bien prédire l'avenir, on peut faire mieux d'expliquer quel est l'effet d'une mesure potentielle, de se plancher plutôt sur des problèmes plus spécifiques et précis, plutôt que de prédire la marche de l'ensemble de l'économie. Alors, j'ai une question concernant l'essor du télétravail. Vous avez parlé de mobilité et d'opportunités préalablement. Est-ce que vous pensez que l'essor du télétravail dans la plupart des pays va permettre une transformation en termes d'opportunités et de mobilité, justement, ou est-ce que vous y voyez un phénomène ponctuel, sans conséquence de ce type? Je pense que le télétravail va rester en grande partie, mais les possibilités qu'il ouvre sont quand même restreintes à un groupe de gens qui sont déjà privilégiés aujourd'hui. Et ce n'est pas le télétravail qui va permettre à quelqu'un qui perd son emploi dans une entreprise de fabricant de meubles, pour reprendre cet exemple, de télétravailler pour fabriquer des meubles ailleurs, parce que c'est un travail qui doit se faire en présence. Donc, le risque, c'est que cet essor du télétravail, en fait, accentue encore plus les inégalités entre ceux qui sont déjà, disons, en contrôle
des éléments numériques, qui ont des professions plutôt intellectuelles, pour pas dire, c'est pas un mot parfait, mais enfin, ce genre de profession, plutôt que ceux qui ont des professions directement en contact avec les gens, qui ne peuvent pas être télétravaillés et qui donc vont connaître, si possible, encore plus de coûts et encore plus de difficultés. Alors, une question qui concerne l'avenir de l'Europe face aux économies concurrentes que sont la Chine ou encore les États-Unis. Oui, quelle est la question? Je posais la question, je voulais savoir quel était l'avenir de l'Europe, comment vous voyez l'avenir de l'Europe face aux différentes économies qui sont concurrentes entre elles. Ça peut être la Chine, ça peut être les États-Unis, par exemple. Alors, c'est au-delà de mon, comme on dit en anglais, above my pay grade. C'est pas vraiment le genre de question auquel j'ai une réponse à apporter. En quelque sorte, j'ai fait une carrière à ne pas répondre à ces questions-là, donc parce que c'est vraiment de l'ordre de la prédiction. Je pense qu'il y a des leçons intéressantes de comparer ce qui s'est passé dans la gestion du Covid en Europe, en comparaison avec la Chine, en comparaison avec les États-Unis. Il y a des points positifs et des points négatifs sur lesquels je pense qu'on peut revenir pour essayer de comprendre un petit peu comment rendre en particulier la construction européenne et la communauté européenne plus solide vis-à-vis d'événements comme on a vécu aujourd'hui. Et il y a certains aspects sur lesquels l'Europe s'en est mieux sortie que les États-Unis, par exemple les transferts, la protection sociale, avec l'essor dans beaucoup de pays du chômage partiel, qui était quand même une bien meilleure idée que de laisser les gens partir au chômage et ensuite d'essayer de les compenser une fois qu'ils étaient au chômage. Donc ça, c'est un point positif. Et un point négatif, forcément, c'est la lenteur sur les vaccins. Ηλέκτρα και Έστερ, επιτρέψτε μου λίγο να επέμβω στη συζήτηση, γιατί η Έστερ είναι κάπως ταπεινή εδώ. Υπήρχε αυτό το και να έρθω πάλι στο βιβλίο. Το βιβλίο αυτό νομίζω μου θυμίζει πολύ αυτό το απόφθεγμα που λένε ότι το έχει πει ο Deng Xiaoping. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει τα ποντίκια. Και νομίζω ότι η Έστερ έκανε πρωτοπόρα δουλειά και γι' αυτό κιόλας αναγνωρίστηκε και από το επάγγελμά της και σε πιο ευρύτερο περιβάλλον, γιατί θέλουμε πρακτικές απαντήσεις. Οι απαντήσεις που δίνει η Έστερ ότι το κοινωνικό κράτος βοηθάει, είναι καλό για τις επιχειρήσεις και την παραγωγικότητα, έρχεται από πολύ σημαντική και αξιόπιστη έρευνα. Εδώ λοιπόν θέλω να τονίσω ότι αυτό το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό γιατί και έχει τον ιδεολογικό θα έλεγα αντιμαχία, αλλά και έρχεται και προσφέρει σε αυτή την αντιπαλότητα τι γνωρίζουμε από καλή εμπειρική έρευνα. Κάποια που έχει κάνει η Έστερ Άμπιχιτ με τους συνεργάτες τους, κάποια που έχουν κάνει άλλοι οικονομολόγοι. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να χαθούμε σε αυτό. Εγώ και όλες μιας και βρίσκομαι στην Ελλάδα και έρχονται όλες οι γιορτές, θα το πάρω δώρο σε όλους με τους φίλους, γιατί όχι μόνο κάνει καλά τα οικονομικά, δείχνει πώς τα καλά οικονομικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ζητήματα πολιτικής, σε ζητήματα επιχειρήν, σε ζητήματα κοινωνικών σχέσεων, αναγνωρίζει τα προβλήματα, δίνει το ιδεολογικό υπόβαθρο και μετά δείχνει τι γνωρίζουμε βασισμένο στα δεδομένα, το οποίο νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία προσέγγιση. Δεν είναι η μοναδική προσέγγιση, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, θα έλεγα, προσέγγιση. Δεν ξέρω αν ξεκάλυψα, Έστερ, στο κομμάτι αυτό. Oui, très bien, merci beaucoup. C'est vrai que je crois qu'on a on a très facilement cette tentation de faire des grandes comparaisons entre la Chine versus l'Europe versus les États-Unis. Et en fait, ces comparaisons ne sont pas toujours extrêmes.
on a toujours à apprendre de l'histoire, de l'étude des systèmes politiques, etc. Mais c'est souvent un petit peu difficile de tirer des grandes leçons, de comparer juste des systèmes entre eux. Parce qu'il y a tellement de différences entre ces différents pays et leur trajectoire et où ils sont arrivés que c'est difficile d'expliquer, de dire, voilà, si seulement on avait fait les choses comme les Chinois, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. En fait, il y a une raison pour laquelle on n'a pas fait les choses comme les Chinois et ces raisons-là sont importantes aussi. Donc, c'est pour ça que nous, dans notre travail, moi, dans mon travail de tous les jours, j'essaye vraiment d'isoler des questions beaucoup mieux définies, peut-être beaucoup moins ambitieuses, mais aussi importantes, comme par exemple, si on veut convaincre les gens de se faire vacciner contre la Covid, est-ce qu'il vaut mieux leur parler des bénéfices ou leur parler des risques de ne pas le faire? Des sujets qui paraissent beaucoup plus étroits, mais auxquels on peut apporter une réponse précise et que progressivement, on peut accumuler ces expériences pour avoir une meilleure compréhension aussi de la manière dont les gens vivent et de comment améliorer les politiques. Alors, une dernière question. Outre le plan Marshall pour les pays en développement, que pensez-vous d'une annulation post-Covid de leur dette publique qui pèse sur leur économie depuis des décennies, de manière exponentielle? Pour l'instant, c'est la seule chose qui a eu lieu. C'est des rééchelonnements de dettes pour les pays pauvres. Et effectivement, je pense que commencer par annuler un certain nombre de dettes, que ce soit des dettes odieuses, c'est-à-dire des dettes qui ont été prises par les gouvernements, pas au nom de leur population, ou que ce soit simplement des dettes non soutenables après le Covid, peut être une façon de les soutenir. Mais je pense que ce n'est pas forcément non plus la même chose, parce que non seulement ils ont besoin d'annuler ou de rééchelonner leurs dettes, mais ils ont aussi besoin de cash aujourd'hui, tout de suite maintenant, de nouveaux cash, pour pouvoir, au moins temporairement, venir en aide à leur population pour éviter, donc pour leur permettre, moi je soutiens les transferts financiers de petite taille aux populations pour leur éviter de sombrer dans des trappes de pauvreté dans lesquelles il serait très difficile à sortir. Et c'est quelque chose pour lequel, dans beaucoup de pays, il y a déjà l'infrastructure qui permet de le faire. Il suffirait des financements. En quelque sorte, c'est encore plus simple que l'annulation de la dette. Mais après, l'annulation de la dette, c'est une bonne chose aussi. Je crois que nous arrivons au terme de cette, je dirais, plutôt table ronde. Un bel échange qu'il y a eu entre vous, professeur Duflo et professeur Papaioannou, qui a vraiment enrichi de manière vraiment certaine cette présentation, très stimulante intellectuellement. Donc, au nom du directeur de l'Institut français de Grèce, je tenais à vous remercier, professeur Duflo, professeur Papaioannou, de cette présentation, d'avoir offert au public grec, à l'occasion de la sortie de votre ouvrage ici en Grèce, cette belle présentation dans cette période compliquée qui nous appelle tous à changer de regard les uns envers les autres individuellement et les uns envers les autres à l'échelle des pays. Quand on parle du Nord et du Sud, il y a vraiment d'autres types de relations et de collaboration et de coopération à inventer par les temps qui courent. Et nous espérons que sortira de cette pandémie des choses positives malgré, je dirais, les conséquences négatives à travers le monde. Merci infiniment à tous les deux. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci Elias et merci à l'Institut français de nous inviter. Merci.